आउ कहार सहायता आवश्यक पड़न आपन प्रश्न बुझा से उद्देश्य प्रश्न को प्रस्तुत कर पुनर्बार अनुरोध करी गोटे गोटे प्रश्न समस्ते स्वतःस्फूर्त भाव आलोचना को आसतु एवं शेष भाग में आम प्रश्न उत्तर मध्यम यार आउ टे भल भाव आलोचना करेंगे। द्वितीय प्रश्न टी पढ़ुची। प्रथम प्रश्न आलोचना है सकाळ 5टा समय मोर मनोभाव किपरि थाए। द्वितीय क्वेश्चन उठा इच्छा हुए कि प्रश्नवाचक चिन्ह ना आउ किसी समय सोई जावाक इच्छा थाए। ये समस्त आलोचना करवा। समस्त अनम्यूट अच्छी निजे खोली कही पारे समस्ते। हाँ भाई उठा इच्छा हुए से समय 4टा बेलू प्राय मुझे सबुदिन उठी पड़े बाथरूम भी से समय दरकार हुए। भाई प्रणाम। मुझे 5टार सबदिन उठुची मात्र बसिक जो अध घंटा प्रार्थना कर 5 मिनट या बहुत ही सेजरे कही दौची माँ को आज दिन माँ तुम जहाँ कर तुम करी आउ तुम चेतन बंची आम चैत सप्ताह को तुम्हें कि परिचालित कर इन कही दौची मुंडिया मारिकी जाइए काम कर भाई एत काम था 5टा लाइन काम कर तो कड़े अंतिम दिन इन कही काम जॉइन हो गोटे होनी दान छाटुची बार छाटुची पलाऊची चलिया आइले फुल फुल सब काट देकी सब माजु मुजु कर देकी पलाऊची चलिया आइले आ तो रोसे घर पई जाऊँगी आउ काम मु बसिक एत दिन है के भाव 5टारू 4टारू उठिले करी भावुची हो पारना से काम डाका दृष्टि मत मु प्रार्थना स्थिर ही घर से आश्रम पलाऊची गले से मत किए डाकनी किए कहनी से बस घर मोर होनी भाई मु गोटे रूम कले से रूम रे बस पारनी कि मोर से काम पति रोचे घर रही। दुई नंबर क्वेश्चन समस्ते बुझी पारि आउ यही क्वेश्चन को दीदी आत्मनिरीक्षण आम करुवा सबुदिन ताले आमे सब माने ये कथा गुड़िक जानी पारिबा भल भाव में। 3 नंबर क्वेश्चन दिबा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा समस्ते भी अनुभव करिबा। निद्रा त्याग करने को किए कहे। निद्रा त्याग करने को किए कहे आउ किए निद्रा त्याग पाई अनिच्छा प्रकाश करे। ये समस्ते क्वेश्चन टा बुझी पारथिबा कहे। नर्मदा को अनुरोध करी एटा आलोचना को प्रश्न पढ़ी कहे। धन्यवाद भाई। से जो सेकंड क्वेश्चन आप कहले निद्रा त्याग करने को किए कहे आउ किए निद्रा त्याग करने त्याग पाई अनिच्छा प्रकाश करे। तो निद्रा त्याग करने को आमर उच्चतर मन आउ निद्रा त्याग करने अनिच्छा प्रकाश करे आमर शरीर मु भावुची। यदि अपा भाई मैंने आप डिस्कशन करेंगे। शरीर तो जड़ से प्राण रे भी एनवेलप रही प्राण चाहूथ निद्रा त्याग न कर शरीर प्रणाम समस्त मोर प्रणाम वंदे मातरम महाप्रभु पाद पद्म अशेष कृतज्ञता। मैं ये कथाटा कि निद्रा त्याग करने को किए कहे हाँ यहाँ उच्चतर मन उच्चतर मन रे आसे कि समय है उठी जा बोली किंतु किए अनिच्छा प्रकाश करे आमर शरीर सहित प्राण शरीर को जदि टिके ठीक रे शोइबाटा न होइथाय कि राति रे लेट रे शोइबा हो जाउछि ताले शरीर को टिके लागे अलसुआ लागे कि
କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାଣ ବି କହିକି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ, ଅନିଚ୍ଛା ମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା କରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଶରୀର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଦ୍ରା ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନେ 4 ନମ୍ବର ତାପର କାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇ ତ ଶରୀର ତ ସବୁବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହେ ନା, ତ ଭାଇ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ବିକାଶ ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ କହୁଛି। ଭାଇ ମୋ ଭିତରୁ କିଏ କହେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ମୁଁ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଫାଦର ଉଠୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଇବାବାଦରେ ମୁଁ ଉଠେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି ମୋର। 4ଟାରୁ 4:30 ଯାଏ ମୋର ନାମ ଜପ ଥାଏ ପାଦ ସକାଳୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ରାତି 9ଟାରୁ ଶୋଇପଡ଼େ। ଇଭେନ୍ 12ଟା 1ରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ 3:45ରୁ 50 ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠାକ ନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ସେ ଉଠି ପଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ମା ବହି 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ ମୋ ଭିତରେ ଉଠେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ 5 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ, ନିଜଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଭିତରୁ କିଏ ଉଠୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ। ଭାଇ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେଇ ଧାରା ସହିତ ସେଇ ଶୈଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଧାରାଟିକୁ ଟିକେ ନିରୀଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଯଦି ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ହବନି କି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ ନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବ। କାହିଁକି କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବ? ଯିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଏବଂ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରିବି ୱିଦାଉଟ୍ ଅବଜରଭେସନ ଅଫ୍ ୟୁର ବିଙ୍ଗସ୍, ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ବିନା କୌଣସି ଅନୁଭବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେଇ ଲିମିଟେସନ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କ୍ଲାରିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ନିଜେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉତ୍ତର ଭୁଲ ବି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅବଜରଭେସନର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ଆଡ଼କୁ ନବ। ଉତ୍ତରଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ ହବ ଆଦୌ ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ଆଦୌ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଜରୁରୀ ହଉଛି ଅବଜରଭେସନ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ପୁଣି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ପୁଣି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା ଏଠି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବେ, ତ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥାଏ? ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଥାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସଚେତନ ଚେତନାରୁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରେଇ ଦଉ। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଘଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମେ ଯଦି ବସିଥିବା ଅତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନଥିବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହଠାତ୍ ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ର ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ବଢିଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହଠାତ୍ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ ଆମର ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବଜର୍ଭେସନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି କଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପରେ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ତା ପୂର୍ବରୁ 4ଟା ବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅନକନସିୟସ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମୟରେ ନିଦ୍ରାଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି। ତାମାନେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ନିଦ୍ରାଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ ସେଟା ତାମସିକ ସ୍ଲିପ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପର ନିଦ୍ରାଟି ଆମର ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ବାର ଥକେଇ ଦିଏ। ପୁନର୍ବାର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଥକାପଣଟି ଥାଏ ବା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଗତ ଦିନର ଆମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ନଷ୍ଟ କରିଥାଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବା 5ଟା ପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ସେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଥକାପଣଟି ଆସିଯାଏ। ଆମେ ପୁଣି ତାମସିକ କନସିୟସନେସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ହୁଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ ଫିଲ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଡ୍ରାଉଜି ଲାଗିପାରେ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅଳସ ଲାଗିପାରେ। ସେଇଟା ତ ଯେହେତୁ ଶରୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଛି ତାର ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେଲେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣି, କାହାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଟା MP ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ହାଉ ଡୁ ଆଇ ବିଗିନ୍ ପୁସ୍ତକରେ, ଯୋଉ ଅପଭାଷାମାନେ ଚାହିଁବେ ପଢିପାରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତାମସିକ ଅବସ୍ଥା କଥା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଉଠୁ ଉଠୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁମା ଲାଗିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମହୁ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ପିଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହାର ଯଦି ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଆପଣ ଚା ବି ପିଇ ପାରିବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କାଢା ଟାଇପର କରିକି ପିଇଲେ ଭଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାର ନର୍ଭକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ, କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ରହିଛି। ଆପଣ ହେଲ୍ଥକୁ ଯଦି କନସିୟସ୍ ହେବେ ଆପଣ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନେଇପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଢା ପିଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଟି ପିଇ ପାରିବେ, ବ୍ଲାକ୍ ଟି ପିଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯା ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ମୋର ସେଇ ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ଟା, ମୋର ସେଇ ଥକା ମାନେ ଅଳସ୍ୟାମିଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ନ ଉଠିକି ଶୋଇ ପଡିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବନି, ଆପଣ ଥକା ଲାଗିବ, ମାନ୍ଦା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କନସିୟସ୍ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ନିଦ୍ରାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେମିତି ବେଡର ତଳକୁ ଆସିବି। ମା ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ନିଦା ଭାଙ୍ଗୁ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡେ ବେଡରୁ। ଆମେ ତ ସେତେ ଲେଭେଲକୁ ଯଦି ଯାଇପାରିବା ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ନେବା 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଡରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ କନସିୟସ୍ ଅଛୁ କି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି କି ଯେ ଆମର ନିଦ୍ରାଟି ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ସେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି, ଏଇ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ସିନସିୟର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ହିଁ ନବ। ଆପଣ ଯେତେ ରେଗୁଲାର ହେବେ, ଯେତେ ସିନସିୟରଲି ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁ ଜାଣିଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ କହିଲେ ଏଟା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଡାକୁଛି ଅରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ବିଶେଷ କରି ମନର, କାରଣ ଆପଣ କନସିୟସ୍ ଡିସିସନ ନେଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଉଠିବି 4ଟାରେ, ମୁଁ ଉଠିବି। ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଦ 4ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟାସଟା ଏମିତି ସେମିତି ହେଇନାହିଁ, ଭାଇ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣର ସଂକଳ୍ପର ଭୂମିକା ରହିଛି, ମନ ବି ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି
ରାତି 4টাରୁ ମୁଁ ଉଠିବି, ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି, ମା ପୁସ୍ତକ ପଢିବି, ନାମ ଜପ କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ସେଇ ସଚେତନତା, ମନର ସଚେତନତା ଯାହା ସହିତ ପ୍ରାଣର ସଂକଳ୍ପ ବି ରହିଛି, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଜାଗ୍ରତ ହବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରଟି ବି ଜାଗ୍ରତ ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ତାହାର ସେ ଶୋଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଶୋଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଶୋଇବାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସିଏ ବି ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଏ ସଚେତନ ସଂକଳ୍ପକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଉଠିଯାଏ। ଯୋଉ ଶରୀର ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାମସିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡିଯାଇଥିବ, ସେଇ ଶରୀର ହିଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶରୀର ତାମସିକତାରେ କେମିତି ପଡିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଟିକେ ସଚେତନ ନଥିବ, ମନ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବ, କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିବ, ଶରୀର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସହଜରେ ତାମସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟିକୁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ହବ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଶରୀରକୁ କେମିତି ଢିଲା କରିକି ହାଲକା କରିକି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ନିଆଯାଏ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏମିତି ସିନେମା ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇପଡୁଛେ, କଥା ହଉ ଶୋଇପଡୁଛେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଶୋଇପଡୁଛେ, ହରର ମୁଭି ଦେଖି ଶୋଇପଡୁଛେ। ଯଦି ଏମିତିଆ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢୁଛେ, ନାମ ଜପ କରିକି ଶୋଉଛେ, ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଶୋଉଛେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଢିଲା ଆପଣ କରିଦେବେ, ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପବନରେ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ପରି ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ନାମ ଜପ କରି 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 ନିଦ୍ରାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଶରୀର ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମନୋଭାବରେ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, ମନସ୍ତାପ, ଅଭିମାନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୋଝ ନେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରଟି ଥକା ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ହାଲକା ନ କରି, ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ନ ଦେଇ ନିଦ୍ରା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ସକାଳେ ଜଣା ପଡିବ, ସହଜରେ ଉଠି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବର ସମୟଟାକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ସପୋର୍ଟ କରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଶରୀର ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣର ଯୋଜନାକୁ କୋଅପରେଟ କରିକି ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ ହଉଛି ଉଠିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଶରୀରର ତାମସିକତା କାରଣରୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶରୀରର ତାମସିକତା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣର ଭୂମିକା। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିବେ, ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣଟିଏ ଥିବ, ପ୍ରାଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ନିଦ ଭଲ ହବନି। ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଶରୀର ଉପରେ ପଡିବ, ଶରୀର ତାମସିକ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶୋଇଲା ପୂର୍ବ ସମୟଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନୋଭେଲ ପଢିବେ ନାହିଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜିତ ସିନେମା ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁଳାଏ ଗପାଗପି କରିବେ ନାହିଁ, ଗସିପିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଧ୍ୟାନ ପରେ ପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ କଥା ହଉଥିବେ, ଶାନ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବେ, ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ। ଶୋଇଲାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବେ, ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ। କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟି ଆପଣ ପଢିବେ, ମନକୁ ପୁରା ନିରବ କରିବେ, ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ, ଶରୀରକୁ ହାଲକା କରିବେ, ମାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି ନିଦ୍ରାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ। ସକାଳର ସୁଖ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ, ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ, ସୁଖରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ, ଗୋଟେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ସହିତ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିକି ଏକ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି, ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କିଏ କହେ ଆଉ କିଏ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା କରେ। ମନ ପ୍ରାଣ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ସଚେତନ ମନ ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ
ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀର ତାମସିକତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ। ଆମକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଭୁଲିଗଲି ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିନେଲି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ ଥରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବି। ହଁ 1, 2, 3 ଭାଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ମୋର ମନୋଭାବ କିପରି ଅଛି, କିପରି ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାଇ, ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କିଏ କହେ ଆଉ କିଏ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ମା ସ୍ମରଣରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ସେ ଯୋଉ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଯେମିତି କି ସବୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ବୁକ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଲି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୋଧେ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆମକୁ ସହାୟତା ବି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିଛି ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନଟାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ରାତିଟାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ସେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲାର୍ମ ଲଗାଉଛୁ ନା, ମା ଅବଶ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଲାର୍ମ ଲଗେଇବେନି ବୋଲି। ଆପଣ କେମିତି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବି, ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କିଛି ଭଲ ଶକ୍ତି କଣ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ଡାକିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମା ଡାକିଦେବେ। ମାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେମିତି ଲାଗିବ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ, ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ, ଯେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇକି ରହେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଶରୀରରେ ଥିବା ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ମା ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମା ବି ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟିକୁ ଜଗେଇ ଦେବୁ ବୋଲି। ଆମେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ସବୁବେଳେ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ଗପି 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 ନିଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଶକ୍ତି ମାନେ ଡାକି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ପାଇନଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଯିବାର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି, ଶରୀରକୁ ଢିଲା କରି, ହୃଦୟରେ ମନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବନାର ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢି, ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି, ଗୋଟେ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଅର୍ପଣ କରି ନିଦ୍ରା ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନିଦ୍ରାଟି ସାଧାରଣ ନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧନାର ଉପାୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଟି ଠିକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ବି ରାତି ସମୟରେ ବି ଜାରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଉଠିଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବାଟା ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ରାତି 5ଟାରେ ଆପଣ ଉଠିବେ,
ସକାଳ 5ଟାରେ, ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଆମର ଆମେ ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଏମିତି ଆମେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ପାଇଁ ହୁଏତ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ 5:30 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ସେ ଶୀଘ୍ର ରିକଭର ହେଇପାରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ନିଦ୍ରା ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବି ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ଯେ ଆଜି 1 ଆୱାର ମୁଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବି ନିଦ୍ରାକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପସରେ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ବି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ମାଆକୁ ଜଣେଇବେ। ମା ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେବେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ 1 ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, କିମ୍ବା ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମମାନେ ଖିଆଲି ଭାବରେ ଶୋଇପଡୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ମୁଁ ଉଠିବି, କିମ୍ବା ଆଜି ମୋର ଦେହଟି ଖରାପ ଅଛି ଟିକେ ଅଧିକ ମୁଁ ଶୋଇପଡି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଶୋଇପଡୁ, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କନସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ପ୍ଲାନ୍ଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ଅଫର କରିବା, ନିଦ୍ରା ଯିବା। ଏବଂ ଯଦି ଠିକ ସେ ଶୋଇବା ଆମେ ଶିଖିଗଲୁ, ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଆଉ ଶୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ହୁଏତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ 1 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଶୋଇଥିବେ, 3 4 ଘଣ୍ଟା ବି ଶୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡିବନି, କାରଣ ସେ 3 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ, ସେତିକି ଶକ୍ତି ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିଦ୍ରା ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ନିଦ୍ରା ଯାଇ ଶରୀରଟି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ତାପରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବେଡରେ ଖାଲି ପଡି ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଉଠିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଭାଇ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି କିଛି ନା କିଛି ସାଧନାର ପ୍ରୟାସ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦରକାର। ନାମ ଜପ, ସାବିତ୍ରୀ ସାଇଟେସନ, ମା ପୁସ୍ତକ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କନସିୟସ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ମିନିମମ୍ ମା ତ 20 ମିନିଟ୍ସ ମିନିମମ୍ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବା ପରେ ପରେ ଧୀରେ 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 ସେଇ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବେ। ଗୋଟେ 45 ମିନିଟ୍ 1 ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜର ଟାଇମଟା ଯଦି ଆପଣ ରଖିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାରେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କୋଉ ସତ୍ତାଟି ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହେ? ସେଇ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ କୋଉ ସତ୍ତାଟିକୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ସତ୍ତା ସେ ଏ କାମ ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସତ୍ତା ତାକୁ କହୁଛି ଉଠିଯିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଇ ଭାଇ ତ ଅନମ୍ୟୁଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ମନ ନେଇଥାଏ। ସଚେତନ ମନ, ଉଚ୍ଚତମ ମନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର କଥା। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇଙ୍କର କେସରେ କଣ, ଭାଇ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଭାଇ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କରିଥିବେ, ଏମିତି ମନମୁଖୀ ହଉନଥିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିବ, ଭାଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବି, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବି, ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ କନସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସିଏ କରିଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମନର। ଆଉ ଅକେଜନାଲି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅକେଜନାଲି କଣ, ଆପଣଙ୍କ ପିକନିକ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନିଦ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, 3ଟାରେ ଉଠିବାର ଆପଣ ନିଦ 2ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ସବୁ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏତକ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଫଙ୍କସନ ଟି ଅଛି, ତ ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ସେଠି ହଉଛି ପ୍ରାଣର କାମ। ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ଶରୀରକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କେସରେ ଯୋଉ ଅପଭାଇ ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସିସନ ନେଇଥାଏ। ମନର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଭାଗ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସେଇ
ପ୍ରୟାସ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ସେଇ ପ୍ରୟାସଟି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସାଧନାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବଂ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠୁଥିବା, ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମା ମାନଙ୍କର ସେ ସାଧନାର ଭାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେ ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ଆମର ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହେ, ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ବି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହେ, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନାର ପ୍ରୟାସ ବି କରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହେ। ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସରେ ବି ଆମ ସହିତ ହେଲ୍ପ ରହେ, ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସରେ ବି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହେ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ ସାଧନାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟରେ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଶତକଡ଼ା 100%, ମାନେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଅଲଗା। ଅପାଙ୍କ ତ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନେ ଯାକ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ 3ଟା ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ରାତି 9:15ରେ ମୋର ଗୋଟେ 9:15 ବନ୍ଧୁରୁ 9:30 ଥାଏ। ଦିନ ବେଳା ମୋର 3:45ରୁ 4ଟା ଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସକାଳୁ 5ରୁ 4ଟାରୁ 4:30 ନାମ ଜପ ଥାଏ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଏ, ସମୟ ସମୟରେ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠେ, ଅପା ତ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି, କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଦରକାର ପଡେ, କେତେବେଳେ 12ଟା, କେତେବେଳେ 2ଟା, କେତେ 3ଟା ବେଳକୁ ଉଠେ, ମାଙ୍କୁ ନାମ ଜପ କରି କରେ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ନିଦଟା ଆଗକୁ ହୁଏନି, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମା ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବହି ପଢିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ନ ପଢିଲେ ମତେ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା, ରାତି ଯୋଉ 9:15ରୁ 9:30 ଭିତରେ ଶୁଏ ନାମ ଜପ କରିକି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ନିଦ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଦ ହୁଏ, ମୁଁ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇଲେ ମତେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ନିଦ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ସେ ନିଦଟା ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ 3:45ରୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର 4ଟାରୁ 4:30 ନାମ ଜପ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ମା ନାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ବାପା ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଉ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯାହା ବି କରିଥାଉ, ଅନ୍ତରରେ କରିଥାଉ, ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ସକାଳୁ ସେଟା ମାନେ ଆସିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକଲି। ରାତି ଯେତେ ଥର ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 3ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଲେ ବି ମୁଁ 3:45, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଦ ଆସିଯାଏ। ପୁଣି 3:45ରେ ମୋର ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେହେତୁ ମୋର 4ଟାରୁ 4:30, ମୋର 4:15ରୁ 4:30 ରଖିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିଲା ପୁଣି ମୁଁ 4ରୁ 4:30 ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର କରିବାକୁ କରିଲି। ଦେଖିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ 4ଟି ବହି ପଢେ, ଯୋଉ ଦିନ ବହି ପଢିନଥାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିନଥାଏ କି କୌଣସି ଚାଣ୍ଟିଂ କରିନଥାଏ କି ମା ବହି ପଢିନଥାଏ, ମତେ ଆଉ ଦିନ ଯାକ ସମୟ ମିଳେନି। ମତେ ଦିନ 12ଟା 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋଟେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଗୋଟେ ନାମ ଜପ କଲି। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେ ମନର କଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସେତେ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଉପରେ ଆଉ କି ଫାଇଟାଲ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରେସର ଆସିନି। ସେଇ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ହାବିଚୁଆଟ ହେଇକି ତାପରେ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଉଠଉଛି, ତୁ ଉଠ ପଡିବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଆତୁର ଥାଏ। ଆଉ 4ଟା ବହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଏ, ମୁଁ ରଖିଥାଏ ସେ 4ଟି ବହି। ସକାଳୁ ଉଠୁ ସେ ବହିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଶୋଇକି ଉଠୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ପଢେ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହ ଆସୁଛି ଦିନ ଯାକ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି। ଏ 4ଟା ବହିର ସାହାରା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବାରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅନ୍ୟ ଉପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କହିବେ, ମେସେଜ କରିବେ, ଆମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହଉଛି,
ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ହଉ କି ମାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ହଉ, କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବ ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ନକରି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଠିଆ ହେଇଯାଇ ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଟିକେ, ମାଙ୍କ ସେ ହସକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଘବ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ରଘୁନାଥ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଇ ଯୋଉ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ସବୁଠୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ। ଆମେ ଯଦି ଯାହା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଠିକ କରିଛେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆଶ୍ରମ ଯିବି କିମ୍ବା କୁଆଡେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି କି ଗୋଟେ ବହିପତ୍ର ପଢିବି, ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନାମ ଜପ କରିବି, ବହିପତ୍ର ପଢିବି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କରିଦେଇଛେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ନିଦ୍ରା ଆଉ ବସିଲେ ହବନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତ ଉଠିଲା କି ନାମ ଜପ ମୁଁ କରିପାରୁନି ଜମା। କାହିଁକି ଗଲେ ସିଆଡେ ଫୁଲ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବ ଆଶ୍ରମ, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, ଗାଧେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଫୁଲ ଚୋରି ସେ ସଜାସଜି କରି ଯିବା, ବୁଝାବୁଝି ଆଉଥରେ ଯାହା ରାତିରେ କରିଥାଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ଯାହା ସକାଳେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ପୋଛିବାକୁ ପଡେ, ପୋକ ପଡିଯାଇଥାଉଛି ବେଶୀ, ମାସ ସଫାସଫି କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଆମକୁ ନିତ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମେ କଣ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରିବାନି, ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିପାରିବାନି? ଆମେ କଣ ଖାଲି ବସିଲେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା ବା କିଛି କରିପାରିବା? ଆମେ ଯୋଉ ବି ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ବଗିଚାକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ସେଇ ସମାଧିକୁ ପୋଛିବା ହଉ କି ଆମର ଯୋଉ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ କାମରେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହଉନି କି ଆମେ ବସିକି ବହୁତ ସମୟ ନାମ ଜପ କି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ପିଲା କାହାର ଥିବେ ମାନେ ତ ଉଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ ବନେଇବାର ଥିବ, ଆମେ କଣ ସେଇ କାମ କଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ତ ନାମ ଜପ କରିକି ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିକି କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଇ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ପଥକୁ ଆପଣେଇବା କି ଖାଲି ନାମ ଜପ କରିବା କି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା କି ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରହୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ବିକାଶ ଭାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତିରେ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଉଭୟ ଆକ୍ଟିଭ ଲାଇଫ ଭିତରେ ବା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ନାମ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଦିନ ସାରା କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନାର ଗୋଟେ ସୁଇଟେବଲ କଣ୍ଡିସନ ନୁହଁ। ସାଧନା ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା ଏବଂ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବା ନାମ ଜପର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନର ସମୟଟାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଆମେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ନାମ ଜପ କରିପାରିଲେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଜପ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିବ। ଏକଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜପ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜପା ଜପ। ଅଜପା ଜପ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ନାମ ଜପ କରିବେ, ସେ ନାମ ଜପର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେ ନାମ ଜପର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପକୁ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସନେସ ଭିତରେ ତାକୁ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେଇବ, କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରେଇବ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପର ପ୍ରୟାସ ନ କରିକି ବି ଆପଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କର୍ମ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବାହାରର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ବାହାରେ, ତା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜପକୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ନାମ ଜପ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମା ବି କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବାସ୍କେଟ ବଲ୍ ବି ଖେଳା ଯାଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଏଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ପ୍ରବେଶ କରିହବ। ବାଜି ପ୍ରଭୁ ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକାରରେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କହିବା କି
ଆମେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନାମ ଜପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନାମ ଜପ କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନାମ ଜପର ମୁଡ୍ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ତାପରେ କାମ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ନାମ ଜପର ପ୍ରଭାବ କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ବି ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନଥିବ, ଆମେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆମମାନେ ତ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୋଉ ଆମର ଟିକେ ଯେମିତି ମେଡିଟେସନ କରିବା ବା ନାମ ଜପ କରିବା କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହୁଛେ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କାମ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଆଉ କହିବା କି ନାହିଁ ଆମର ସରିନି ମେଡିଟେସନ କି କାମ, ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତେବେ ତ ସେଇ ମାଙ୍କ କାମ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିକି ସେଇ ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ମାଙ୍କ କର୍ମ ଭାବିକି କରିବା। ତ ଆଜି ବୋଧେ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଭାଇ, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କାଲି ଡିସ୍କସନ କୁ ରଖିବା? ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ବାକି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ରହିଗଲା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ ତ କଥାଟା ବି ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ରଖିବା ପାଇଁ।